यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुग्मं व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। मातापिता युवति यस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य नः कुलपतेर्वग्लाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्धा भूतं सरश्च महदाह्वयभट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखर योगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेण पुरकालयतीन्द्रमिष्टान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। विख्यातो यति सार्वभौमजलदेश्चन्द्रोपमत्तेन यः श्रीभाष्येण यदन्मयाः सुविदिताः श्रीविष्णुचित्रादयः व्याख्यां भाष्यकृतज्ञयोपनिषदां योद्धामिढीदां व्यधात् पूर्वं तं गुरुकेश्वरं गुरुवरं कारुण्यपूर्णं भजे। आतं पङ्कजनेत्ररामयामुना वास्तव्यमालाधरान् योगीन्द्रं गुरुकेशचन्द्रजलधिं गोविन्दपुरादिपौ भट्टार्घ्यं निगमान्तयोगिजगदाचार्यौ सकृष्णद्वयौ वन्दे माधवपद्मनाभसुमनः कुलेशदैवादिपान् திருவருண்மால் சேனை முதலை ஷடகோபன்னாத முனீஷீருய்ய குண்டார்மணக்கால் நம்பி சண்டாமாளவந்தார் குருமாலாதரர் குருகை பிறார்க்க அன்பாம்யதிராசர் கோவிந்தர் குரேஷர் பிரியபட்டர் வேதாந்த முனிவர் இருக்கண்ணர் கண்புடைய நம் பிள்ளை இவரீடு அளித்த குயைந்த குருமாதவர் பத்மநாபர் இவர் அருளாடர்த்தம் திருவடியுன்னிய தேவ பெருமாள் கைகொண்டருளம் திருமலை ஆழ்வார் பொன் பதங்கள் முன் வெண்ணுள் சேர்ந்தனமே. பக்தாமிரதம் விஸ்வஜனானுமோதனம் சர்வார்த்ததம் ஸ்ரீ ஷடகோபமன்மயம் சஹசிரசாகோபனிஷத் சமாகமம் நமாம்யஹம் திராவிட வேதசாகரம். திருவழுதி நாடென்னும் தென்குருகூர் என்னும் அருவினியவன் பொருணல் என்னும் அருமறைகள் அந்தாதி செய்தானடியினிய எப்பொழுதும் சிந்தியாய் நெஞ்சே தெளிந்து மனத்தாலும் வாயாலும் மண்புருகோர் பேணம் இனத்தாரை எல்லாதிரைஞ்ச தனத்தாலும் ஏதும் குறைவிலேந்த ஷடகோ பண்பாதங்கள் யாமுடைய பத்து எய்ந்த பெரும் கீர்த்தி ராமானுஷமுனிதன் வாய்ந்த மலர்பாதம் வணங்குகின்றேன். ஆய்ந்த பெரும் சீரார் ஷடகோபன் செந்தமிழ் வேதம் தரிக்கும் பேராத உள்ளம் பெறா வாந்திகளும் சோழமிதழங்கர்வன் புகழ் மேல் ஆண்ட தனது மறைகளாயிரமாம் இந்த முதல் தாய் ஷடகோபன்மயம்பால் வளர்த்தான் இதத்தாய் ராமானுஷன் மிக்க விரிநிலையும் மெய்யாமுயிர் நிலையும் தக்க நெறியும் தடையாய் தொக்கியரும் ஊழ் வினையும் வாழ் வினையும் ஓதும் குருஹயக்கோன் யாழினிசை வேதத்தில் நம்மாழ்வார் திருவடிகளே சரணம். ಭಗವದ್ ವಿಷಯ 4 ಮೊದಲನೇ ದಶಕ, ಅದರಲ್ಲಿ 3ನೇ ಪಾಶುರ. அடிசேர் முடியனராகி அரசர்கள் தாம் தொழ இடிசேர் முரசங்கள் முத்தத்தியம்பயிருந்தவர் ஒடிசேர் துகளாய் போவர்கள் ஆதலில் நொக்கென அடிசேர் துளாய் முடி ಕಣ್ಣನ್ ಕಳಲ್ಗಳ್ ನಿನಮಿನೋ. ಪ್ರತಿಪದಾರ್ಥ ಅಡಿಶೇರ್ ತಮ್ಮ ಪಾದಗಳೊಡನೆ ಸೇರಿದಂತಹ ಮುಡಿಯನರಾಗಿ ತಲೆಯುಳ್ಳವರಾಗಿರುವಂತಹ ಅರಸರುಗಳ್ ರಾಜರುಗಳು ತಾಮ್ ಅವನು ಆದರ ತೋರದೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಇದೇ ತಮಗೆ ಪರಮಾರ್ಥ ಎಂಬ ಭಾವನೆಯಿಂದ ತಾಮ್ ತೊಳ ಆಶ್ರಯಿಸ್ತಾ ಇರಲು ಇಡಿ ಶೇರ್ ಸಿಡಿಲಿಗೆ ಶೇರ್ ಸಮಾನವಾದಂತಹ ಮೂರಶಂಗಳ್ ನಗಾರಿಗಳು ಮುತ್ತತ್ತು ಅಂಗಳದ ಹೊರಗೆ ಈ ಎಂಬ ಮೊಳಗುತ್ತಿರಲು ಇರುಂದವರ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅನ್ಯಾಪರರಾಗಿರುವಂತೆ ಇದ್ದವರು ಪೋಡಿ ಪದಾರ್ಥದ ಏಕದೇಶದೊಡನೆ ಸೇರಿದಂತಹ ತುಹಳಾಯ್ ಪರಮಾಣುವಿನಂತೆ ಹೋವರ್ಗಳು ಘನತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೊಕ್ಕೆನ ತಕ್ಷಣವೇ ಕಡಿ ಸುಗಂಧದಿಂದ ಕೂಡಿದಂತಹ ತುಳಾಯ್ ತುಳಸಿ ಮಾಲೆಯಿಂದ ಅಲಂಕೃತವಾದಂತಹ ಮುಡಿ ಶಿರಸ್ಸುಳ್ಳಂತಹ ಕಣ್ಣನ್ ಕೃಷ್ಣನ ಕಳಲ್ಗಳ್ ಪಾದಗಳನ್ನ ನಿನೆಮಿನೋ ಧ್ಯಾನಿಸಿ. ஈடு அடிசேர் முடியினராகி தன்னோடொக்க அரசு என்றிருந்த ராஜாக்கள் தன் காலிலே சேர்க்கப்பட்ட முடியை உடையராய் அரசர்கள் ராஜாக்கள் தாம் தொழ தாங்கள் அறிந்ததாக தொழும் இத்தனை போக்கி
இவன் இப்படி தொழுதான் என்னும் பிரதிபத்தி அவனுக்கில்லை. இன்று ஸ்ரீபாதத்திலே தலை தாக்கத் தெண்டிட பெற்றோம் என்று இவன் தான் நினைத்திருக்கும் இத்தனை. சிரசா யாச்சிதஸ்தஸ்ய வச்சனம் ந கிருதம்மயா என்று பிள்ளை தலையாலை இறக்க நாம் மறுத்து போந்தோம் என்று புண்பட்டு தலை சீக்கும் விஷயத்தை தொழுகிறார் அன்றே. இவன் இப்படி தொழ அவன் செய்தது என்னில் இடிசேர் இத்தியாதி. இன்ன ராஜா காணப்புகிறான் என்று ஓலக்கம் இறந்து நாடகச் சாலையில் உள்ளாரை அழைத்து அருள் பாடிட்டு நாட்டில் மரங்களை அடைய துளைத்து தோலை மேவி அத்தை இடியை ஒக்க துவனிப்பித்து அநாதரித்து இருக்கும். நான் வந்து காலிலே விழுந்து கிடந்தான். அவன் இத்தை அநாதரித்து கூத்து காணாது பாட்டு கேட்டது ஆனான் என்ற லோகத்திலே பிரசித்தமாம்படி இருக்க வேணும் என்றாயித்தவன் இருப்பது. இருந்தவர் அங்கு நிற்கிற ஸ்தம்பத்திராட் காட்டில் ஒரு வாசி இல்லை காணும் இவருடைய நினைவால். இப்படி இருந்தவர்கள் என் செய்வர் என்றால் பொடிபடுவர் என்கிறார் மேல். பொடிசேர் துகளாய் போவர்கள். தனக்கு என்று ஓர் ஆகாரம் இன்றிக்கே பொடியோடே சேர்ந்த தூளி என்று வேறொன்றோட சேர்த்து நிரூபிக்க வேண்டும்படி அவர்கள். தன் காலிலே ஒருவன் குனிந்தால் அநாதரிக்கும்படியான மதிப்பை உடையவன். தன் தலையிலே ஒருவன் அடியிட்டால் நாம் இவன் தலையிலே அடியிட்டோம் என்று நினைக்க வேண்டாதபடி க்ஷுத்ர தூளியாய் போவார்கள். அதலில் அர்த்த தத்துவம் இது ஆன பின்பு நொக்கென ஷடக்கென கடி இத்தியாதி முடி கொடுத்தால் மாலையும் கொடுக்க வேணுமே. திருமேனியின் ஸ்பர்ஷத்தாலே நாள் செல்ல பரிமளம் ஏறி மாறான் என்றுள்ள திருத்துழாய் மாலையை திரு அபிஷேகத்திலே உடையனாய் ஆஷ்டித சுலபனான கிருஷ்ணன் திருவடிகளை அனுசந்திக்க பாருங்கோன். நினைக்கவே கொண்டு முழுகமிரே திருவடிகளின் போக்கியதை. இவ்வடியை நினைக்கவே சம்சாரம் அடியருமே. ಮಧುಸೂದನ ಪ್ರಪನ್ನಾನ್ என்று ಯಮಾದಿகள் ಅಂಜುಂ ಮದಿಪ್ಪೈ ಪೆರುವರ್. ಇಷ್ಟು ಈ ಮೂರನೇ ಪಾಶುರಕ್ಕೆ ಈಡು, ಅದರ ಕನ್ನಡ ಅವತರಣಿಕೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶಮ್ಮಿನ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಮೂರನೇ ಪಾಶುರ. ರಾಜರು ತಮ್ಮ ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಹೊರಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಅನಾದರಿಸಿಬಿಟ್ಟು ದೊಡ್ಡವರಾಗ್ತಾರೆ. ಇವನು ಒಬ್ಬ ಚೇತನ ಎಂದು ಭಾವಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಂತೆ ಗೌರವದ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಇದಕ್ ಬಂದಾಗ ನನ್ನ ಸಾಮಂತ ಅವನು, ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಬರುವಂತ. ಈಗ ಒಬ್ಬ ಮ್ಯಾನೇಜರು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಇವನು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಅವನು ಮಾಡುವಂತ ಅವನು ಅಂತ, ಇವನು ಮೇಲೆ ಇರೋನು. ಈ ತರ ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ ಅವನು ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯ, ಅವನು ನನ್ನ ಹತ್ರನೇ ಎಲ್ಲ ಪಾಠ ಆಗಿದ್ದು. ಹಿಂದೆನೂ ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು, ಈ ಅನಂತರಂಗಾಚಾರ್ಯ ಹತ್ರ ಬರೀತಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಬಂದ್ರು. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಅನಂತರಂಗಾಚಾರ್ಯ ಅವರು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರು, ನನಗ್ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಇಲ್ಲ ನಾನು ಅವರ ಶಿಷ್ಯ. ಹೇಳುವ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಂದಾಗ ನಾನು ಮೇಲೆ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದು. ಹಾಗೆ ರಾಜನಾದವನು ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಗೌರವಿಸ್ತಾನೇನು, ಕಾಲಿನ ಕಸದಂತೆ ಧೂಳಿನಂತೆ ನೋಡುವಂತವ್ರು. ಇವನು ಒಬ್ಬ ಚೇತನ ಎಂದು ಭಾವಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಂತೆ ಗೌರವ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬೇರೆಯವರ ಕಾಲ ಹಿಡಿದು ಅವರನ್ನ ನೀನೇ ಇಂದ್ರ ಚಂದ್ರ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಾನು ತರಬೇಡ ಅಂತ ಭಗವಂತನ ಕೇಳ್ಕೊಡೋದು. ಅವನು ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ, ಅವನ ಹತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಇದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅವ್ರನ್ನ ನೆಮಿಸ್ಬೇಕು. ಈಡಿನ ಅವತರಣಿಕೆ ಕನ್ನಡದ್ದು. ಅಡಿಶೇರ್ ಮುಡಿಯಿನರಾಯಿ. ತನಗೆ ಸರಿಸಮಾನರಾಗಿ ದೊರೆ ಎಂದು ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ರಾಜರು ಕೂಡ ತನ್ನ ಕಾಲಿನೊಡನೆ ಸೇರಿಸಿದ ಮುಡಿಯುಳ್ಳವರಾಗಿ
ಇವನು ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕಿರೀಟದ ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರ ಇವನ್ ಕಾಲ ಹತ್ರ ಅವ್ರ ತಲೆನ ಬಗ್ಸಿದ್ರು ಅಂತ. ಅರಸರುಗಳು ರಾಜರು ತಾವು ಆಶ್ರಯಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಆಶ್ರಯಿಸಿದವರಿಗೆ ಅರಿವುಂಟೆ ಹೊರತು ಇವನು ಈ ರೀತಿ ನನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿದ ಎಂಬ ಅರಿವು ಅವನಿಗೆ ಯಾರು ಆಶ್ರಯನಿಗೆ ಇರೋಲ್ಲ. ಬಂದವ್ರಿಗೆ ಸರಿ ಯಾರು ತಲೆ ಬಗ್ಗಿಸ್ತಾರೋ ಅವರೇ ನೀನೇ ಇಂದ್ರ ಚಂದ್ರ ಅಂತ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು. ಆದ್ರೆ ಅವನಿಗೇನು ಇಲ್ಲ. ಇಂದು ಶ್ರೀಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ನಮಿಸುವ ಭಾಗ್ಯ ನನಗೆ ದೊರಕಿತು ಎಂದು ಇವನು ಭಾವಿಸೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಶಿರಸ ಯಾಚತಸ್ತಸ್ಯ ವಚನಂ ನ ಕೃತಮ್ಮಯ ಎಂಬಂತೆ ಭರತನು ತಲೆ ಬಗ್ಗಿ ಬೇಡಿದಾಗ ನಾನು ಅವನ ಮಾತನ್ನ ತಿರಸ್ಕರಿದೆ ಎಂದು ನೋವಿನಿಂದ ನರಳುವ ಶ್ರೀರಾಮನಂತಹ ವಿಷಯವನ್ನ ಇವರು ಆಶ್ರಯಿಸುತ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ. ರಾಮನಿಗೆ ಅವನು ಹಠ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ದರ್ಬೆ ನಾಸ್ಕೊಂಡು ನಾನು ದರ್ಬೆ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಅಂತ. ಎದ್ದೇಳಿ ಏನಿದು ಅಂತ. ಇವನು ತನ್ನ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಬದಲಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ರೂ ಬಂದು ಕೇಳಿದ್ರು, ಚತುರಂಗ ಸೇನೆ, ಕೌಸಲ್ಯೆ, ಸುಮಿತ್ರೆ, ಕೈಕೇಯಿ. ಅವಳು ಹೇಳೋದು ನಾನು ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಕೇಳಿದ್ ಭರತನ್ನ, ನೀ ಬಂದ್ಬಿಡು ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಆರೋ. ಹೀಗೆಲ್ಲ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ, ಭರತ ಅವನಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು, ಖಂಡಿತ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆದ್ರೆ ತಂದೆಯ ಮಾತು ಅವನು ಇವಾಗ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದು ಬಿಟ್ಬಿಡೋದಲ್ಲ. ಈಗೇನ್ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ತಂದೆ ಏನಿಲ್ವಲ್ಲ, ನೀನ್ ತಾನೇ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ತಂದೆಯ ಮಾತು ಅವನು ಇರ್ಲಿ ಇಲ್ದಲೇ ಇರ್ಲಿ, ಅದು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಡಿಬೇಕು, ಅದೇ ಶೋಭೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು 14 ವರ್ಷ ಮುಗಿದ ಮಾರನೇ ದಿವಸ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಖಂಡಿತ ನಾನು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಭರತನು ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಕಳ್ಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಯ್ತು. ಪಾದಿಗೆ ತಗೊಂಡ ಹೋದ ಅವನು. ರಾಮನ ಮನಸ್ಸಿಂಗಿತ್ತು, ಅವನು ತಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಡದಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಮಾತನ್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದೆ ಎಂದು ನೋವಿನಿಂದ ನರಳುವಂತ ಶ್ರೀರಾಮ. ಆದ್ರೇನು ವಿಧಿ ನಡೆಸಬೇಕಾದದ್ದು. ಆಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಾದ್ರು ಇವ್ರು ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬಲವಂತ ಅಂತ ರಾಮ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ರೆ ರಾವಣನು ಅದೇ ಹೆಂಗಾಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಈ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿರೋ ತಪಸ್ವಿಗಳು ಅವರ ಹಾಹಾಕಾರ, ಅವರ ಆರ್ತನಾದ, ಈ ರಾಕ್ಷಸರ ಉಪಟಳ ಅವೆಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗೆ ಈ ರಾಜರು ಈ ರೀತಿ ಆಶ್ರಯಿಸಲು ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ದ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಡಿಶೇರ್ ಇಂತಹ ರಾಜನು ಕಾಣಲು ಬರುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ತಿಳಿದೊಡನೆ ಒಡ್ಡೋಲಗದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ನಾಟಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಕರೆಸಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಮರಗಳ ಕಾಂಡಗಳನ್ನು ಕೊರೆಸಿ ಚರ್ಮವನ್ನು ಹೊದಿಸಿ ಮಾಡಿದ ನಗಾರಿ ಮೊದಲಾದ ವಾದ್ಯಗಳನ್ನ ಸಿಡಿಲಿನ ಶಬ್ದದಂತೆ ಮೊಳಗಿಸಿ ಅನಾದರದಿಂದಿರ್ತಾನೆ. ಇಂತಹ ದೊಡ್ಡ ರಾಜನು ಅವನ ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಾಗ ಇವನನ್ನ ಅನಾದರಿಸಿ ಅವನು ಕುಣಿತದಲ್ಲೂ ಹಾಡಿನಲ್ಲೂ ಮಗ್ನನಾಗಿದ್ದ ಎಂದು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರಬೇಕು ಎಂದು ಅವನ ಭಾವನೆ. ಹಬ್ಬ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ರಾಜ ಯಾರನ್ನು ಗಮನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ಬಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡದ. ಇವನ ನೃತ್ಯ ಇದು ಯಾವ್ದೋ ನೋಡ್ತಾ ಕೂತಿದ್ದು ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲೇ ಇದ್ದ, ಅನ್ಕನ್ಸರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ಯಾರು ಬಂದ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ. ಇದು ಇವನ ಅಹಂಕಾರ. ಬೇರೆಯವರು ಇವನಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವ ಕಂಬಕ್ಕೂ ಇವನಿಗೂ ಆಶ್ರಯನಾದ ರಾಜನಿಗೂ ಯಾವ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಆಳ್ವಾರ ಅಭಿಮತ. ಕಂಬದ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದನ್ನ ತೊಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾರು ಹೇಳುತ್ತೆ ಇರೋದು. ಹಾಗೆ ಇವನಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಕಂಪೆನೋ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಸಹನೆ ಆಗ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಇವನು ರಾಜಾದಿರಾಜ, ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಸೋಲಿಸಿ ನಿಂತಿರೋನು. ಈಗ ಅವರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಇವನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ರು. ಹೀಗೆ ಇದ್ದವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಧೂಳಿ ಪಟಲವಾಗುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಮುಂದೆ ಒಡಿಶೇರ್ ತುಹಳಾಯ್ ಪೋವರ್ಹಳ್. ಯಾರು ಹೀಗಿದ್ದವರೆಲ್ಲ ಧೂಳಿನಂತೆ ಗಾಳಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಂಗೆ. ಹೇಗೆ ಆಗಿ ಹೋದ ಬ್ರಹ್ಮರು ಎಷ್ಟಾದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬಗೆಸೆ ಮರಳಿನ ಕಣಗಳನ್ನಾದ್ರೂ ಎಣಿಸ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಆಗಿ ಹೋದಂತಹ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮರು ಎಷ್ಟು ಕಲ್ಪಗಳು ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಇದೆಯಾ ಅದಕ್ಕೆ? ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ಇದೇ ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ಎಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೂ ಅದೇ ಆಯಸ್ಸು, ಮತ್ತೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಳಯ. ಆದವ್ರ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಟಾ? ಇವನು ಕಂಬದಂತೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ನಾನು ರಾಜಾದಿ ರಾಜ ಅಂತಂದವನು ಕೂಡ ನಾಳೆ ದಿವಸ ನಾಮಾವಶೇಷವಾಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ತನಗೆಂದು ಒಂದು ಆಕಾರ ಇಲ್ಲದೆ ಕುಡಿಯೊಡನೆ ಸೇರಿದ ಧೂಳು ಎಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಪದಾರ್ಥದೊಡನೆ ಸೇರಿಸಿ ನಿರೂಪಿಸುವಂತೆ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇವರ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನು ಇರೋಲ್ಲ.
ಹೆಸರು ಹೆಸರು ಅಂತ ಯಾಕೆ ಒದ್ದಾಡ್ತೀರಿ? ರಿಕಗ್ನಿಷನ್ ಬೇಕು. ಕಸದಲ್ಲಿ ಕಸವಾಗಿ ಹೋಗುವನು ನೀನು. ಅಕ್ಕಿಯೊಳಗೆ ಅನ್ನವರು ಮೊದಲಾರು ಕಂಡವರು, ಅಕ್ಕರದ ಬಲಹಕ್ಕೆ ಮೊದಲಿಗದ ನಾರು. ಲೆಕ್ಕವಿರಿಸಿಲ್ಲ ಜಗ ತನ್ನ ಆದಿ ಬಂಧುಗಳ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಏನೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಾಧನೆಗಳು, ಏನಾದ್ರು ಉಳಿದಿದೆಯೋ? ಅಮೃತ ಶಿಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಸಿ ಇಂಥವರ ಸೇವೆ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ಯಾರೋ ಬಂದ್ರು, ಇನ್ಯಾರೋ ಕೊಟ್ರು, ಅದನ್ನ ಕಿತ್ತರು, ಇನ್ನೊಂದು ಹಾಕಿದ್ರು ಬೋರ್ಡ್. ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುಗಳು. ಅದ್ ದಿವ್ಸ ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ಕಾರ ಬಂತು, ಇನ್ಯಾರ್ದು ಹೆಸರನ್ನ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡಿಸೋದ್ರದಕ್ಕೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅವರ ಹೆಸರು ಹಾಕಿದ್ರು. ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದಿರತ್ತೇನು? ಯಾಕೆ ಈ ವಿಚಿತನ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲಿ. ಹೇಳ ಹೆಸರಿಲ್ಲದಂತಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ತನ್ನ ಕಾಲಿಗೆ ಒಬ್ಬನು ನಮಿಸಿದಾಗ ಅವನನ್ನ ಅನಾದರಿಸುವಂತೆ ಕುಳಿತಿದ್ದವನು ಈಗ ತನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬನು ಕಾಲಿಟ್ಟಾಗ ನಾವು ಇವನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕಾಲು ಊರಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆಯೂ ಬರದಂತೆ ಹೇಳ ಹೆಸರಿಲ್ಲದೆ ಧೂಳಾಗ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಐಶ್ವರ್ಯದ ಗತಿ ಈ ರೀತಿಯಾದ ನಂತರ ನೊಕ್ಕೆನ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಕಡಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಮುಡಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ವೇ? ತನ್ನ ದಿವ್ಯಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹದ ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಸುಗಂಧವು ವರ್ಧಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ತುಳಸಿ ಮಾಲೆಯಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ಮಾಲೆಯನ್ನ ಮುಡಿಯಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿರುವಂತಹ ಆಶ್ರಿತ ಸುಲಭ ಆಶ್ರಿತ ವಾತ್ಸಲ್ಯೈಕ ಜಲಧೇ ಅಂತಾರೆ ಅವನ್ನ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಚರಣಾರವಿಂದಗಳನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನಂಬೇಡಿ, ಇವರು ನೀನೇ ರಾಜ, ನೀನೇ ಇಂದ್ರ ಚಂದ್ರ, ಅವನೇನೋ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಇವನೇನೋ. ಯಾರು ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ. ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಅವರಿವರನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸೋದು. ನೆನೆಸಿದ ಮಾತ್ರದಿಂದಲೇ ಅದರಲ್ಲೇ ಮುಳುಗುವಂತಲ್ಲವೇ ಇರುವುದು ಈ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ದಿವ್ಯ ಪಾದಗಳ ಭೋಗ್ಯತೆ. ಆ ಸಿರಿ ಅಡಿಗಳನ್ನ ನೆನೆಸಿದ ಮಾತ್ರದಿಂದಲೇ ಸಮೂಲವಾಗಿ ಸಂಸಾರ ನಾಶ. ಅವರು ಮಧುಸೂದನ ಪ್ರಪನ್ನಾನ್ ಎಂಬಂತೆ ಮಧುಸೂದನನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟವರನ್ನ ನೋಡಿ ಯಮ ಮೊದಲಾದವರು ಅಂಜುವಂತಿರುವ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಪಡಿತಾರೆ. ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವ ಲಕ್ಷಣ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಮಕಿಂಕರ ಸಂವಾದ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಮಧುಸೂದನ ಪ್ರಪನ್ನಾನ್. ಮಧುಸೂದನನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿದವರು ಅವರೆಲ್ಲ ಅವರ ಪಾದಗಳು ನಮ್ಮ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಯಮ ಹೇಳೋ ಮಾತು. ಅವರಿಗೆ ನರಕದ ದರ್ಶನ ಇಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಯಮನು ಅಂಜುವಂತೆ ಇರುವಂತ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಪಡೀತಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಪಾಶುರ 4ಆம் பாட்டு. ஐஸ்வர்யத்தின் நிலையாமையும் மதிப்பு அருகையும் கிடக்கச் செய்த போக்தாக்களுடைய நிலையாமையாலும் அவனை பத்த வேணும் என்கிறார். ಐಶ್ವರ್ಯವೂ ಅಸ್ಥಿರ. ದುಡ್ಡು, ಕೀರ್ತಿ, ಹೆಸರು, ಆಸ್ತಿ ಎಲ್ಲವೂ ಅಷ್ಟೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಅಸ್ಥಿರ. ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳು ಕೂಡ ಅಸ್ಥಿರ ಎಂಬುದಿರಲಿ, ಇವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಭೋಕ್ತಾವು ಅಸ್ಥಿರ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸರ್ವೇಶ್ವರನನ್ನೇ ಆಶ್ರಯಿಸಬೇಕು. ಕೀರ್ತಿ, ಹೆಸರು, ಗೌರವ, ಬಿರುದು, ಸನ್ಮಾನಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಶಾಶ್ವತವು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಎಲ್ಲ ಸನ್ಮಾನ ತಗೊಂಡಲ್ಲ ಅವನು ಹೋಗ್ಲಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಾನ ಅಂದ್ರೆ ಅವನೇ ಅಸ್ಥಿರ. ಅವನು ಅಷ್ಟೇ, ಕಾಲ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೋದ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವೆಲ್ಲ ಅಸ್ಥಿರವಾದದ್ದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಧನ, ಧಾನ್ಯ, ಪಶು, ಬಹುಪುತ್ರ ಲಾಭ, ದೀರ್ಘವಾದ ಆಯಸ್ಸು, ಹೆಸರು, ಕೀರ್ತಿ, ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ, ಗೌರವ, ಅಂತಸ್ತು ಇದರ ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಹೋಗಬಾರದು. ಇವೆಲ್ಲ ಅಶಾಶ್ವತವಾದದ್ದು. ನಚಿಕೇತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಿನ್ ನೃತ್ಯ, ನಾಟಕ, ನಿನ್ ರಾಜ್ಯ ಪದವಿ, ಏಕಚಕ್ರಾಧಿಪತ್ಯ ಎಲ್ಲ ನೀನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನನ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳೋ. ಯಾವುದು ಶಾಶ್ವತವಲ್ವೋ ಬೇಡ ನನ್ಗದು. நினைப்பான் புகில் பாசுர. நினைப்பான் புகில் கடலெக்கலில் நுண்மணலில் பலர் எனைத்தோரு ஹங்களும் இவ்வுலகாண்டு கழிந்தவர் மனைப்பால் மருங்கர மாய்தலல்லால் மத்து கண்டிலம் பனைத்தாள் மதகளிரட்டவன் பாதம் பணிமினோ. ಪ್ರತಿಪದಾರ್ಥ ನಿನೈಪಾನ್ ಪುಹಿಲ್
ಭಗವದ್ ಅನುಭವವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಗತಿಸಿದ ರಾಜರನ್ನ ನಡೆಸಲು ತೊಡಗಿದ್ರೆ ಎನೈತೋರು ಹಂಗಳಂ ಅನೇಕ ಯುಗಗಳು ಈ ಉಲಹು ಲೋಕವನ್ನ ಕಳಿಂದವರು ಕಳೆದು ಹೋದವರು ಅವರು ಕಡಲ್ ಸಮುದ್ರದ ಎಕ್ಕಲಿಲ್ ತೀರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನುಣ್ಮಲಲಿಲ್ ನುಣುಪಾದ ಮರಳಿಗಿಂತ ಹಲವರು ಇವರು ಗತಿಸಿದ ನಂತರ ಮನೈಪಾಲ್ ತಾವಿದ್ದ ಮನೆಗೂ ಮರುಂಗು ಅದರ ಪರಿಸರಕ್ಕೂ ಮಾಯದಲೆಲ್ಲ ನಾಶವೊಂದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತಾವುದು ಉಳಿದಿರುವುದಾಗಿ ಕಂಡಿಲು ಕಾಣೆವು. ಆದ್ದರಿಂದ ಪನೈತಾಳ್ ತಾಳೆ ಮರದ ಕಾಂಡದಂತೆ ದೊಡ್ಡ ಕಾಲುಗಳುಳ್ಳಂತಹ ಮದ ಕಳಿರು ಮದಿಸಿದ ಕುವಲಯಾಪಿಡ ಎಂಬ ಆನೆಯನ್ನ ಅಟ್ಟವನ್ ನಿರ್ನಾಮ ಮಾಡಿದವನು ಅವನ ಪಾದಂ ಸಿರಿ ಅಡಿಗಳನ್ನ ಪಣಿಮೀನ್ ಗಮಿಸಿ ಅಂತಾರೆ. ஈடு நினைப்பான் புகில் நினைக்க புக்கால் கடலிலே இழிவாரை போல நினைத்ததாய் தலை கட்ட ஒண்ணாதபடியாய் இருக்கிற இருப்பும் தாம் லோக யாத்திரை நினையார் என்னும் இடமும் தோத்துகிறது. ஆனாலும் பரஹிதமாக அனுசந்திக்கும் அது உண்டிரே. கடலெக்கலில் நுண்மணலில் பலர் அலைவாயில் எக்கலில் நுண்ணிய மணலில் காட்டில் அநேகர் இப்படி ஆண்டு முடிந்து போகிறவர்கள் தாங்களார் என்னில் க்ஷுத்ர மனுஷ்யர் அல்ல. சஹசிரயுக பர்யந்தம் மஹர்யத் பிரம்மணோ விதுகோ என்கிறபடியே 1000 சதுர்யுகம் கூடித்தொரு பகலாய் இப்படி ராத்திரியாய் இங்கனே 100 ஆண்டு இருந்து ದ್ವಿಪರಾರ್ಧ காலம் ஜீவித்து முடிந்து போம் பிரம்மாதிகள் அநேக யுகங்களும் இவ்வுலகு ஆண்டு இது குறி அழியாதே இருக்க இவர்கள் என்று அபிமானித்து முடிந்து போவார்கள். எனைத்தோருகங்களும் இவ்வுலகாண்டு கழிந்தவர் நினைப்பான் புகில் கடலைக்கலில் நுண்மணலில் பலர் ಗಂಗಾಯ ಸಿಕತಾಧಾರ ಯಥಾ ವರ್ಷತಿ ವಾಸವೇ ಶಕ್ಯ ಗಣಯಿತಂ ಲೋಕೆ ನ ವ್ಯತೀತಾಃ ಪಿತಾಮಹಾಃ. மனைப்பால் மருங்கர சிறுஹ ஜீவித்தானாகில் தன்னளவிலே போம் பறக்க ஜீவித்தானாகில் தன்னையலில் உள்ளாரையும் கொண்டு போம் பெருமரம் முறிந்தால் அருகுள்ளவத்தையும் கொண்டு போமிர. மனைப்பால் மனையிடம் மருங்கு அயல் அசலிட்டு பார்ஸ்வஸ்தருக்கும் நாசமாம் மாய்தலல்லால் மத்து கண்டிலும் இப்படி முடியும் அது ஒளிய ஸ்திரர் ஆயிருப்பார் ஒருவரையும் கண்டிலோம். ஆனால் செய்யப்படுப்பது என்னில் பனைத்தாள் இத்தியாதி பனை போல இருக்கையாலே பயாவகமான காலை உடைத்தான மத்தகஜமுண்டு குவலயா பீடம் அத்தை முடித்தவன் திருவடிகளை ஆශ්‍රயிக்க பாருங்கோள். அவன் உங்கள் பிரபல பிரதிபந்தகத்தை போக்க நீங்கள் அவன் காலிலே தலை சாய்க்க பாருங்கோள். கீழில் பாட்டில் மாமின் அர்த்தம் சொல்லித்து இதில் அகமின் அர்த்தம் சொல்லுகிறது. ಈಡಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಅವತರಣಿಕೆ. ನಿನೈಪಾನ್ ಪುಹಿಲ್ ನೆನೆಯಲಾರಂಭಿಸಿದ್ರೆ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಇಳಿದವರು ಹೇಗೆ ಈಜಿ ಹೊರಬರಲಾರೋ ಅದರಂತೆ ನೆನೆದು ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗದು. ಇದರಿಂದ ಆಳ್ವಾರವರ ಈ ಲೋಕಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಎಂದು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತೆ. ಆದರೂ ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಹಿತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡುವುದು ಉಂಟಲ್ಲವೇ. ಕಡಲೆಕ್ಕಲಿಲ್ ನುಣ್ಮಣಲಿಲ್ ಪಲರ್ ಸಮುದ್ರ ತೀರದಲ್ಲಿರುವ ನುಣುಪಾದ ಮರಳಿನ ಕಣಗಳಿಗಿಂತ ಅಧಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿರುವವರು. ಈ ರೀತಿ ಅಳಿದು ಹೋಗುವರಾದರೂ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಶುದ್ಧ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲ. ಸಹಸ್ರಯುಗ ಪರ್ಯಂತಂ ಅಹರ್ಯದ್ ಬ್ರಹ್ಮಣೋ ವಿದುಹು ಸೇರಿಸಿ ಎಂಬಂತೆ 1000 ಚತುರ್ಯುಗಗಳು ಕೂಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಹಗಲು. ಈ ಕಾಲದ ಇದೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಹಿಂದೆ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಹೇಳಿತ್ತು. 4 ಯುಗಗಳಿದೆ. ಕೃತಾತೇತ ದಾಪರ ಕಲಿಯುಗದ ಪರ್ಣ 4,32,000. ಇದಕ್ಕೆ ಡಬ್ಬಲ್ಲು 8,64,000 ದ್ವಾಪರ ಯುಗ. ಕಲಿಯುಗಕ್ಕೆ 3 ಪಟ್ಟು ತ್ರೇತಾಯುಗ 12 ಲಕ್ಷ. ಕೃತಯುಗ 4 ಪಟ್ಟು 16 ಲಕ್ಷ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ 48 ಲಕ್ಷ ವರ್ಷಗಳು ಒಂದು ಚತುರ್ಯುಗ, ಒಂದು ರೌಂಡ್. ಕೃತಾತ್ರೇತ ದ್ವಾಪರ ಕಲಿ. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಏನು ಕೃತಾತ್ರೇತ ದ್ವಾಪರ ಕಲಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಕೃತಯುಗ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ
ಸುತ್ತಿದ್ರಲ್ಲಿ ಇದು 28ನೇ ಕಲಿಯುಗ. 27 ಚತುರ್ಯುಗಗಳಾಗೋಗಿದೆ. ದ್ವಿಪರಾರ್ಧ, ಪರಾರ್ಧ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಅಂತ, ದ್ವಿಪರಾರ್ಧ ಅಂದ್ರೆ 52. ಈಗಿರೋ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ 52 ವರ್ಷ, ಅವನಿಗೆ ಇನ್ನೆಷ್ಟಿದೆ? 48 ವರ್ಷ ಇದೆ. 100 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅವನು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅದೊಂದು ಲೆಕ್ಕ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ 1000 ಚತುರ್ಯುಗಗಳು ಕೂಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಹಗಲು, ಅಷ್ಟೇ ಸಮಯ ರಾತ್ರಿ. ಅಹೋರಾತ್ರ. 1000 ಚತುರ್ಯುಗ ಹಗಲು, 1000 ಚತುರ್ಯುಗ ರಾತ್ರಿ. ಹೀಗೆ ಇಂತಹ 100 ವರ್ಷಗಳು ಬಾಳಿ 2 ಪರಾರ್ಧ ಕಾಲ ಜೀವಿಸಿ ಗತಿಸಿದಂತಹ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳು ಅನೇಕ ಯುಗಗಳು ಈ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನಾಳಿ ಪ್ರವಾಹ ರೂಪೇಣ ನಿತ್ಯವಾಗಿರುವ ಈ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನ ಇವರು ನನ್ನದು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಕಡೆಗೆ ಗತಿಸಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಎನೈತ್ತೋರು ಹಂಗಳು ಇವುಲ ಆಂಡುಗಳಿಂದವರ್ நினைப்பான் புகழில் கடலைக்கலில் நுண்மணலில் பலர் ಗಂಗಾಯ ಸಿಕದಾಧಾರ ಯಥಾವರ್ಷಿತಿ ವಾಸವೇ ಶಕ್ಯ ಗಣಯಿತುಂ ಲೋಕೆ ನವ್ಯತೀತಾಃ ಪಿತಾಮಹಾಃ. ಮನೈಪಾಲ್ ಮರುಂಗರ ಇತ್ತಾನೆ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಗಂಗಾ ತೀರದ ಮರಳಿನ ಒಂದು ಬೊಗ್ಸೆ ಮರಳು, ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗುತ್ತೋ ಇಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟಪಟ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಸೂಜಿ ತರ ನೀಡಲ್ ತಗೊಂಡು ಒಂದೊಂದೇ ಮರಳು ಕಣವನ್ನ ದುರ್ಬೀನು ಭೂತ್ ಕನ್ನಡಿನಲ್ಲಿ ತಳ್ಳಿ ತಳ್ಳಿ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಮರಳನ್ನಾದ್ರೂ ಕಣಗಳನ್ನ ಎಣಿಸ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಆಗಿ ಹೋದ ಬ್ರಹ್ಮದ ಲೆಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ಹೇಗೆ? ನಮ್ಮಂತೆಯೇ ಅವನಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ. ಏನೋ ದಿನ, ವಾರ, ಮಾಸ, ಪಕ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಾಸ, ಆಮೇಲೆ ವರ್ಷ. ಹಾಗೆ ನಮ್ದು ಏನ್ ಲೆಕ್ಕ ಇದೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಅವನಿಗೆ. ಆದ್ರೆ ಅವನ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ 1000 ಚತುರ್ಯುಗಗಳಾದ್ರೆ ಒಂದು ಹಗಲು, 1000 ಚತುರ್ಯುಗಗಳಾದ್ರೆ ಒಂದು ರಾತ್ರಿ, ಅಂದ್ರೆ 2000 ಚತುರ್ಯುಗಗಳಾದ್ರೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಅವನಿಗೆ. ಸೊ ಅಂಥದ್ದು 30 ದಿವಸ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳು, ಅಂಥದ್ದು 12 ತಿಂಗಳಾದ್ರೆ ಒಂದು ವರ್ಷ. ಹಾಗೆ ಅವನ ಆಯಸ್ಸು 100 ವರ್ಷ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇವನಾಗಿರೋದು ಇವಾಗ ದ್ವಿಪರಾರ್ಧ 52 ವರ್ಷ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಇಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮರು ಗತಿಸಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರದಾದ್ಮೇಲೆ ಮುಗಿದಾದ್ಮೇಲೆ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮ ಪಿತಾಮಹ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮ, ಅವ್ರ ಲೆಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಕಾಲದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮನೈಪಾಲ್ ಮರುಂಗರ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜೀವಿಸಿದ್ರೆ ತನ್ನೊಡನೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಜೀವಿಸಿದ್ರೆ ತನ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಇರುವವರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ದೊಡ್ಡ ಮರ ಉರುಳಿದ್ರೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಇರುವುದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾಶ ಮಾಡಿ ಅಲ್ವೇ ಹೋಗೋದು. ಮನೈಪಾಲ್ ಮನೆಯ ಪ್ರದೇಶ, ಮರುಂಗ್ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವರೆಗೂ ನಾಶವಾಗುವಂತೆ. ಮಾಯ್ದಲಲ್ಲಾಲ್ ಮತ್ತು ಕಂಡಿಲಂ, ಈ ರೀತಿ ಅವರೂ ಕೂಡ ಕಾಲ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿ ಹೋಗೋದೊಂದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುವ ಯಾರನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಬೇರೆ ದೇವತೆಗಳ ಅವರ ಎಲ್ಲರೂ ಮುಗಿಯಿತು. ಮೃತ್ಯುವನ್ನ ಉಪಸೇಚನದಂತೆ ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಜಂಬೇರಧಾಮಿ ವಿಶ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವನೇ ಕಾಲರೂಪಿಯಾಗಿ, ಕಾಲಶ್ಚ ನಾರಾಯಣ, ಎಲ್ಲರೂ ಅವನ ಬಾಯಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನು ಹಾಕಿ ಅವನ ತಲೆ ಬುರುಡೆನ ದವಡೆನಲ್ಲಿ ಅಗಿತಾನಂತೆ. ಅರ್ಜುನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಡುಗ್ಬಿಟ್ಟ. ಅಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲೇ ಇದು ವಿರಾಟ್ ಸ್ವರೂಪವನ್ನ, ವಿಶ್ವರೂಪವನ್ನ. ಹಾಗೆ ಕಾಲಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅಡಿಗೆ ಹೋಗೋದೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಒಂದು ಕೀಟದ ತನಕ, ಅಂದ್ರೆ ಸಮಸ್ತ ಸೃಷ್ಟಿನೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ಸ್ಥಿರವಾಗಿರೋನೊಬ್ನೇ ಭಗವಂತ. ಆದ್ರೆ ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದೇನು? ಪನೈತಾಳ್ ಇತ್ಯಾದಿ ತಾಳೆ ಮರದ ಕಾಂಡದಂತ ಇರುವುದರಿಂದ ಭಯಂಕರವಾದ ಕಾಲುಗಳುಳ್ಳಂತ ಮದಿಸಿದ ಆನೆ ಉಂಟು, ಕುವಲಯ ಪೀಡ. ಅದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಬಹಳ ದೈಹಿಕವಾಗಿಯೂ ಗಾತ್ರದಲ್ಲೂ ಜೋರಾಗಿತ್ತು, ಶಕ್ತಿನೂ ಅಷ್ಟೇ ತೀವ್ರವಾಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಮದ ಏರಿಸಿ ಕಳ್ಳು ಕುಡಿಸಿ ಚುಚ್ಚಿ ಅಂಕುಶದಿಂದ ಅದನ್ನ ಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಿತ್ತು.
ಇವನು ಕೃಷ್ಣ ಅಣ್ಣ ನೀನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಕ್ಕಕ್ಕಿರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದ್ರ ಕಾಲ್ ಸಂದಿನಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಸುತ್ತಿ ಮಾಡಿ ಕಡೆಗೆ ಅದ್ರ ಬಾಲವನ್ನು ನೆಡ್ಕೊಂಡು ಎತ್ತಿ ಅದನ್ನ ಮೊದಲು ಅದ್ರ ಕೊಂಬನ್ನ ಕಿತ್ತ, ಕೊಂಬಿನಿಂದ ಮೇಲೆ ಕೂತಿದ್ದ ಮಾವಟಿಗನನ್ನು ಹೊಡೆದ, ಓಲೆಯ ಪೀಡವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಅದನ್ನ ಮುಗಿಸಿದವನ ಸಿರಿಯ ಅಡಿಗಳನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಲು ನೀವು ತೊಡಗಿ. ಅವನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಬಲವಾದ ವಿಘ್ನಗಳನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡಲು ನೀವು ಅವನ ಚರಣಗಳಲ್ಲಿ ತಲೆಬಾಗಲು ತೊಡಗಿ. ಭಗವಂತನ ಚರಣಗಳಲ್ಲಿ ತಲೆಯನ್ನ ಬಗ್ಗಿಸಿ ನತಮಸ್ತಕರಾಗಿ, ನತಶಿರಃ, ನತ ಅಂದ್ರೆ ತಲೆಯನ್ನ ಬಗ್ಗಿಸಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋದು, ನತಮಸ್ತಕ. ಹಿಂದಿನ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಚರ್ಮ ಶ್ಲೋಕದ ಮಾಂ ಎಂಬ ಪದದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಾಯ್ತು, ಇದರಲ್ಲಿ ಅಹಂ ಎಂಬ ಪದದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಅನ್ನೋನು ಎಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ? ಬ್ರಹ್ಮಂದೇ ಈ ತರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಧೂಳಿನ ಕಣಗಳು ಮರಳಿನ ಕಣಗಳಂತೆ ಆಗೋದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಚೇತನ ಮನುಷ್ಯಂದೆಲ್ಲ ಏನು ಭಗವಂತನ ಸೃಷ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನಿನ್ನು? ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್, ದುರ್ಬೀನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಾದ್ರೂ ಕಾಣಿಸೋಲ್ಲ, ಅಣುವಿನಂತೆ. ಹಾಗೆ ಮುಂದಿನ ಪಾಶುರ 5ನೇ ಪಾಠ, 5ಆம் ಪಾಠ. செல்வக்கிடப்போபாதி ಅಂಗನಾ ಪರಿಶ್ವಂಗಮಂ ಅಸ್ಥಿರಂ ಎನ್ಗಿರಾರ್. ಐಶ್ವರ್ಯದಂತೆ ಅಂಗನಾ ಪರಿಶ್ವಂಗ, ಸ್ತ್ರೀಯರ ಆಲಿಂಗನಮು ಅಸ್ಥಿರ ಅಂತಾರೆ. ಈ ಸುಖ ಭೋಗ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ತಿನ್ನೋದಾಗ್ಲಿ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಣ್ಣು, ಸ್ತ್ರೀಯ ಆಲಿಂಗನ, ಇವು ಕೂಡ ಏನು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಅಸ್ಥಿರ. பணிமின் என்னும் அம்சீத பைம்பூம் பள்ளி அணிமென் குழலார் இன்பக் கலவி அமுதுண்டார் துணிமுன்பு நாளம் பல்கீழையர்தாம் இழிப்பச் செல்வர் மணிமின்னுமேனி நம் மாயவன் பேர் சொல்லி வாழ்மினோ. ಅಂ ಸುಂದರವಾಗಿಯೋ, ಶೀತಂ ಶೀತಳವಾಗಿಯೋ, ತಣ್ಣಗೋ, ಪೈ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿರುವ, ಓಂ ಪಳ್ಳಿ ಪುಷ್ಪ ಶಯನದಲ್ಲಿ, ಹೂವಿನ ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ, ತಿರುವರು ಅನುಗ್ರಹವನ್ನ ಪಣಿಮೆನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನು ಎಂಬ ಆಧಾರದಿಂದ, ಅಣಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಅಲಂಕಾರವಾಗಿರುವ, ಮೆನ್ ಮೃದುತರವಾದಂತಹ, ಕುಳಲಾರ್ ಮುಂಗುರುಳುಗಳನ್ನುಳ್ಳಂತಹ, ಇನ್ಬಕ್ಕಲವಿ ಎಂಬುದು ಅತ್ಯಾನಂದಕರವಾಗಿ ಸಂಶ್ಲೇಷ ಅಮೃತವನ್ನ ಉಂಡಾರ ಅನುಭವಿಸಿದವನು, ತುಣಿ ಬಟ್ಟೆಯು ಹಿಂದೆ ಸಾಲದ್ದರಿಂದ ಮುಂದೆ ನಾಲ ನೇತಾಡುತ್ತಾ ಇರಲು, ಪಲ್ ಹಲವು ಬಗೆಯಾಗಿ, ಏಳೆಯರ್ ಹಿಂದೆ ಚಪಲ ಚಿತ್ತರಾದ ಸ್ತ್ರೀಯರು, ತಾವೇ ಇಳಿಪ್ಪ ಹೀಯಾಳಿಸಿದ್ರು, ಶೆಲ್ವರ್ ಆಸೆಯಿಂದ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಣಿ ನೀಲರತ್ನದಂತೆ ಮಿನ್ನು ಕಾಂತಿಯುಳ್ಳ ಮೇನಿ ದಿವ್ಯಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹವುಳ್ಳಂತಹ ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಿತರಾದ ನಮಗೆ ತನ್ನ ಅನುಭವವನ್ನು ಕೊಡಲು ಮಾಯವನ್ ಆಶ್ಚರ್ಯಭೂತನಾದಂತಹ ಪೇರ್ ನಾಮಗಳನ್ನ ಸೊಲ್ಲಿ ಹಾಡಿ ಬಾಳ್ಬಿನೋ, ಆನಂದದಿಂದ ಬಾಳೋಣ. ದನ ಇದು 6 ಹಿತವರು ನಿನಗೆ, ಈ ಮೂವರೊಳಗೆ ನಾರಿಯೋ ದಾರುಣಿಯೋ ಬಲು ಧನದ ಸಿರಿಯೋ, ಎಲ್ಲ ಹುಟ್ಟಿದವಳ ತಂದು ಮನೆಗೆ ಯಜಮಾನಿ ಎನಿಸಿ, ಇವನಿಗೆ ಉಸಿರು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಉತ್ಕ್ರಾಂತಿ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೋ, ಹೆಂಡ್ತಿನೇ ಎಲ್ಲಿ ದೆವ್ವ ಭೂತಾಗಿ ಬಂದ್ ಸೇರ್ಬಿಡ್ತಾರೋ, ಮೊದ್ಲು ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕಿ ಶರೀರನ. ಆ ಮನೆಗೆ, ಈ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಅವನ ಜೀವನವನ್ನೇ ಅವನು ಓವರ್ ಟೈಮ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ರಿಟೈರ್ ಆದ್ಮೇಲೂ ಮಾಡಿ, ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ತಂದು ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡಿದಂತಹ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲವೂ ಅಷ್ಟೇ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅತಿಯಾದ ವ್ಯಾಮೋಹ ಬೇಡ, ಅಷ್ಟೇನೆ. ಭೋಗ್ಯದ ವಸ್ತುವಾಗಿ ಹೆಣ್ಣನ್ನ ಭಾವಿಸೋದು, ಅದು ಇವೆಲ್ಲ ಯಾವುದು ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ. ஈடு பணிமின் திருவருளென்னும் அம்சீத பைம்பூம் பள்ளி
அணிமென் குழலார் என்று ஸ்திரீகளோடு சேர்த்து நிர்வகிப்பார்கள் முன்புள்ள முதலியார். பட்டர் அங்க நன்றிக்கே பணிமின் திருவருள் என்கிற இத்தை இன்பக் கலவி அமுதுண்டார் என்கிறவர்களோட சேர்த்து அருளி செய்வர். தான் ராஜ்யம் பண்ணுகிற நாளில் தன் ராஜ்யத்தை அவர்களுக்கு படுக்கை பத்தாக்கி அவர்களை படுக்கையிலே வைத்து தான் தாழ நின்று பணிமின் திருவருள் என்னும் திரு உள்ளத்தில் கிடக்கிறத்தை அருளி செய்யலாகாதோ என்னும் தன்னை அனுவத்திருப்பார் புறம்பே உண்டே. இனி ரசிகத்துவமாவது தான் இவர்களுக்கு தாழ் நிற கையிற செய்த பைம்பூம் பள்ளி தர்ஷனீயமாயும் குளிர்ந்து பறந்து போவாரே செய்த படுக்கையிலே அவன் இப்படுக்கையிலே வைத்து திரு அருள் பணிமின் என்னான் என்றால் அவர்கள் செய்வது என்னில் அணிமென் குழலார் அவர்கள் கொண்டாட்டத்தை அநாதரித்து ஆவரணத்தை திருத்துவது குழலை பேணுவதாக நிற்பர்கள். இன்பக்கலரி அமுதுண்டார் அவர்கள் அந்த அனங்கீகார பூகமான சம்ஸ்லேஷத்தால் வந்த ஆனந்தாமிருதத்தை புதித்தவர்கள் அநாதராமிருத பானம் பண்ணினவர்கள் என்றுமாம். அல்லி மலர்மகள் பூகமய குக்களை அனுகரிக்கிறார்களிரே. வேறொருவன் வந்து அவர்களை சீகரித்து இன்பக் கல்வி அமுதுமுண்டா நிற்குமே. இவன் பின்னை தன்னுடைய சரீர தாரணத்துக்காக அவர்கள் பக்கலிலே போய் இருக்கத் தொடங்கும். துணி முன்பு நாளா ஷாடீமாச்சாத்திய துஷ்சதாம் என்கிறபடியே பின்பு கொண்டு வந்து இணைக்க எட்டம் போராமையாலே முன்னே நாளா நிற்கும். பல் ஏழையர்தாம் இழிப்ப தாங்கள் பலராயிருப்பர்களே. இவன் பக்கல் தங்களுக்குண்டான சாப்பலம் தோத்த செத்து காட்டுவர்கள் முன்பு இப்போது தங்களை சீகரித்தவனுக்கு பிரியமாக இவனுக்கு போக்கியத்தை இல்லாமையையும் கிருப்பணத்தையும் சொல்லி உபேட்சாவாதங்கள் பண்ணா நிற்பர்கள். செல்வர் நம் ஓட்டை பாவ பந்தமிரே சொல்லுகிறதிங்கன் என்று அத்தையும் புத்தி பண்ணாதே செல்வர். முந்து பணிமின் திருவருள் என்ற போதையே அநாதரித்தோபாதியாக இத்தையும் நினைத்து செல்வர். திருஷ்ணைகா நிருபத்ரவா இரே ஆன பின்பு பக்தானாம் என்றிருக்கிற உடம்பை பத்த பாருங்கோள். மணி இத்தியாதி நீல ரத்தம் போலே காந்தியை உடையத்தாய் அதில் காட்டில் விஞ்சின அழகை உடைத்தான திருமேனி. ஏஷ சர்வஸ்வபூதஸ்து பரிஷ்வங்கா என்று கொடுக்கும்படுகிறேன். ஏஷக தான் அனுபவித்து தனக்கு ரசித்தது என்று பிறர்க்கு கொடுப்பாரை போல இச்சா கிரகீதாபி மதோரு தேக என்ன கடவதிலே. இச்சா கிரகீதம் என்கையாலே கர்ம நிபந்தனம் அல்ல என்று தோற்றுகிறது. அபிமதம் என்கையாலே தனக்கும் போக்கியம் என்று தோற்றுகிறது. சர்வஸ்வபூதா இது ஒளிய மற்றொன்றை கொடுத்தாலும் இது கொடாதத்தால் வரும் குறை கிடுக்குமே. திருமேனியை கொடுக்கவே எல்லாம் கொடுத்தது ஆமிரே. சர்வாபாஸ்ரயம் ஆயிரே திருமேனி தான் இருப்பது மத்து கொடுக்கும் அதிலும் இதற்கு உண்டான வியாவிருத்தி தோற்றி இருக்கிறது. பரிஷ்வங்கோ ஹனுமதா அமிர்தாசிக்கு புல்லை இடமண்ணாதே ஸ்நேகோமே பரமஹா என்ற இவ்வுடம்பை விரும்பியவனுக்கு இத்தையே கொடுக்க வேணுமே. மயா காலமிமம் பிராபியதத்தக இவன் ஒன்று கொள்வான் வருவனல்ல. நாம் இவனுக்கு ஒன்று கொடுக்க பெறுவது கான் என்று குறைப்பட்டிருந்தவர் இவன் விலக்காதது ஒரு சமயம் பெற்று இப்படி கொடுத்து கொண்ட நின்னார். தஸ்ய மகாத்மனக ஒருபடி கொடுத்தாராய் ஒன்று செய்த இத்தனை போக்கி இரண்டு உடம்பு கொடுத்துவனுக்கு ஓர் உடம்பு தவறமன்றிரே. வேண்யுத் கிரதனத்திலே பிராட்டி உருப்பட்ட அன்று அவளை உழல் ஆக்கினான். அவகாஹ்யார்ணவம் ஸ்வப்சே என்று பெருமாளை மீட்டு அவரை உளராக்கி இப்படி இவருக்கு இரண்டு உடம்பு கொடுத்தானிரே. அவன் பலபடி உபகரிக்கையாலே இவர் ஒருபடி உபகரித்தார். நம் மாயவன் ஆஸ்ரித விஷயத்தில் அவன் இருக்கும்படி எல்லை காணுப்போமோ.
இப்பேத்துக்கு சை வேண்டுவது என்ன நெல் பேர் சொல்லி நேர்த்தி இவ்வளவே பின்னை வாழ்ச்சூடை தலை கட்டும் வாழ்கை பொறுப்பீரோ அச்சுவை பெரினும் வேண்டேன் என்னும்படியே ಇದು ತನ್ನುடைய ಭೋಗ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದಿಷ್ಟು 5ನೇ ಪಾಶುರಕ್ಕೆ ಈಡು. ಈಗ ಈಡಿನ ಕನ್ನಡ ಅವತರಣಿಕೆ. ಪಣಿಮಿಂತಿರುವರಳೆನ್ನುಂ ಅಂಶೀದಪ್ಪ ಇಂಪುಂಪಳ್ಳಿ ಅಣಿಮೆನ್ ಕುಳಲಾರ್ ಎಂದು ಸ್ತ್ರೀಯರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವರು, ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುವರು ಹಿಂದಿನ ಆಚಾರ್ಯರು. ಪರಾಶರ ಭಟ್ರಾದರೂ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡದೆ ಪಣಿಮಿನ್ ತಿರುವಳ್ ಎಂಬುದನ್ನ ಇನ್ಬಕ್ಕಲವಿ ಅಮುದುಂಡಾರ್ ಎಂಬುದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸ್ತಾರೆ. ತಾನು ರಾಜ್ಯ ಆಳೋ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಸ್ತ್ರೀ ಧನವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟು ಅವರನ್ನ ಶೈಲದಲ್ಲಿರಿಸಿ ತಾನು ದೀನನಾಗಿ ನಿಂತು ಪಣಿಮಿನ್ ತಿರುವರುಳೆನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರೋದನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳಬಾರದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಮೋಹದ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆಯಲ್ಲಿ ತಾನು ವಹಿಸಿದಂತ ಹೆಣ್ಣು ಅವಳು ಸುಂದರಿ, ಅವಳನ್ನ ಹಂಸತೂಲಿಕಾ ತಲುಪದಲ್ಲಿ ತಾನು ಮಲಗುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಸಿ ತಾನು ಹೊರಗಡೆ ಅವಳ ಕಾಲ ಹತ್ರ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನಿನಗಿನ್ನೇನು, ನಿನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ, ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನು ಬಯಕೆ ಇದೆ ಹೇಳು ಅಂತ ದೀನನಾಗಿ ನಿಂತು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರೋದನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳಬಾರದೆ ಅಂತ. ತನ್ನ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಕಾದು ಕುಳಿತಿರುವವರು ಹೊರಗೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ರಸಿಕತ್ವ ಎಂದರೆ ತಾವು ಆ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗಿಂತಲೂ ಕೆಳಗೆ ನಿಲ್ಲೋದು ಮಾತ್ರ. ರಾಜನಿಗೆ ಸೇವಕರಾಗಿರುವವರು ಹೊರಗಡೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಇವನ್ ಹೆಂಡತಿ ಕಾಲು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ರಸಿಕತ್ವ ಎಂದರೆ ನಾವು ಆ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗಿಂತಲೂ ಕೆಳಗೆ ನಿಲ್ಲೋದು ಮಾತ್ರ. ಅಂಶೀದ ಪೈಂಪೂಂಪಳ್ಳಿ ಸುಂದರವಾಗಿಯೂ ಸುಶೀಲತಲವಾಗಿಯೂ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿಯೂ ಹೂವಿನಿಂದ ಮಾಡಿದಂತ ಹಾಸ್ಯ ಅದು. ಪಂಚಶಯನತ್ತಿನ ಮೇಲೇರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇಂತಹ ತಲ್ಪದಲ್ಲಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವುದನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ತಿಳಿಸಿ ಎಂದು ಬೇಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಅವರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂದರೆ ಅಣಿಮೆನ್ ಕುಳಲಾರ್ ಅವನ ಲಾಲನೆಯನ್ನು ಉಪೇಕ್ಷಿಸಿ ಆಭರಣಗಳನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಮುಂಗುರುಗಳನ್ನ ತಿದ್ದಿಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲೂ ತೊಡಗ್ತಾರೆ. ಅವನಿಗೇನ್ ಗೌರವ ಇಲ್ಲ, ಕಾಲ ಹತ್ರ ನಿಂತಿದ್ದ ಅವನು ಅಂತ. ಇನ್ಬಕ್ಕಲವಿ ಅಮುದುಂಡಾರ್ ಆ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಅನಂಗೀಕಾರ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಕೂಡುವಿಕೆಯಿಂದ ಉಂಟಾದ ಆನಂದವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದವರು ಅಥವಾ ಅನಾದರ ಆಮ್ರದ ಪಾನ ಮಾಡಿದವರು. ಅವಳಿಂದ ನಿಕೃಷ್ಟವಾಗಿ ಕಂಡದ್ದು ಇವನಿಗೆ ಆನಂದ. ಅಲ್ಲಿ ಮಲರ್ ಮಹಳ್ ಪೋಹು ಮಯಕ್ಕುಕ್ಕಳೈ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯ ಭೋಗ ಮೋಹವನ್ನು ಅನುಕರಿಸುವವರಲ್ವೇ ಮತ್ತೊಬ್ಬನು ಬಂದು ಅವರನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಕೂಡಿಕೆಯ ಸುಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇವನು ತನ್ನ ಶರೀರವನ್ನು ಧರಿಸಲು ಅಂದರೆ ಅವರಿಲ್ಲದೆ ಬದುಕಲಾರದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ಬೇಡ ತೊಡುತ್ತಾನಂತೆ. ತುಣಿ ಮುನ್ಬುನಾಲ ಶಾಟಿ ಮಾಚ್ಛಾದ್ಯ ದುಶ್ಚದಾಮ್ ಎಂಬಂತೆ ಹಿಂದೆ ಕಟ್ಟಲು ಸಾಲದ್ದಾದ್ದರಿಂದ ಮುಂದೆ ನೇತಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಕೋಪಿನ. ಪಲ್ಲೇಳೆಯರ್ ತಾಮ್ ಇಳಿಪ್ಪ ತಾವು ಹಲವು ಸ್ತ್ರೀಯರು ಇವನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತಮಗಿರುವ ಆಸೆ ತೋರುವಂತೆ ಸ್ನೇಹ ತೋರುವರು ಮೊದಲು ಈಗ ತಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದವನಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾಗುವಂತೆ ಇವನಿಗೆ ಭೋಗ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನ ದರಿದ್ರತೆಯನ್ನು ಹೇಳಿ ಮೂದಲಿಸ್ತಾರೆ. ವಿಪ್ರನಾರಾಯಣ ಅವಳು ದೇವದೇವಿ ಅವಳು ಅವರ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಂಥ. ಎಲ್ಲ ಗಂಡಸರು ಅಷ್ಟೆ, ನನ್ನ ರೂಪ ನನ್ನ ಅಂಗ ಸೌಷ್ಠವ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬೀಳೋರೆ, ನೋಡುವ 6 ತಿಂಗಳೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಕಾಲ ಹತ್ರ ಬೀಳಿಸದೇ ಇದ್ರೆ ನನ್ನ ಹೆಸರೇ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇವ್ರು ಪಾಪ ಭಗವಂತನ ಪುಷ್ಪ ಕೈಂಕರ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು ತಾನು ಬಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ಮೈ ಎಲ್ಲ ಇದ್ ಮಾಡಿ ಅವಳ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಗೆದ್ಲು. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಇವರು ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ಲು. ಇವ್ರ ನಿತ್ಯ ವಿಧಿ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ರು. ಕಡೆಗೇನು ಇವನ ಹತ್ರ ಇದ್ದಿದ್ದೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಅವನು ನಿರ್ಗತಿಕ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ನು ತೆಗೆದು ಬಾಗಿಲಿಂದ ತೊಳ್ಳಿದ್ರು ಹೊರಗಡೆ. ಆದ್ರೂ ಆ ಬಾಗ್ಲ ಹತ್ರ ಬಿದ್ದಿದ್ರು ಇವ್ರು. ಇವಳಿ ರಂಗನಾಯಕಿ ಹೇಳಿದ್ಲು, ಏನು ಪಾಪ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಭಕ್ತ ಪುಷ್ಪ ಕೈಂಕರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದವನು, ಅವನಿಗೆ ಯಾಕೆ ಈ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ಅವನ ಹಿರಿಮೆಯನ್ನು ತೋರ್ಸೋದಕ್ಕೇನೆ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಾನೇ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಅರ್ಘ್ಯ ಪಾದ್ಯ ಆಚಮನೀಯ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ತಗೊಂಡು ಅರ್ಘ್ಯ ಪಾತ್ರೆನ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ವಿಪ್ರ ನಾರಾಯಣನ ದಾಸ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನ
ಇದನ್ನ ನೀವು ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರನ್ನ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊ ಅಂತ ಹೊರಗಡೆ ತಳ್ಳಿದ್ಲಲ್ಲ ಅವಣ್ಣ. ಮಾರನೇ ದಿವಸ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಕತೆ ಗೊತ್ತಿರೋದೇನೆ. ಕಡೆಗೆ ರಾಜನಿಗೆ ಸುದ್ದಿ ಹೋಯ್ತು, ಈ ದೇವಗಂಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಳಿದ್ಲು, ನಾನ್ ನೋಡ್ದೆ ಆ ಚಿನ್ನದ ಬಟ್ಲು ಇವ್ರ ಮನೇಲಿತ್ತು ಅಂದ್ಲು. ಸರಿ ಬಂದ್ರು ರಾಜಭಟ್ರು ಎಲ್ಲ, ವಿಚಾರಿಸಿದ್ರೆ ವಿಪ್ರ ನಾರಾಯಣನ ಶಿಷ್ಯ ಒಬ್ಬ ಬಂದು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ, ಅವನ ದಾಸನಂತೆ ಅವನು ಅಂತ. ರಾಜ ವಿಪ್ರ ನಾರಾಯಣ ತೆಗೆದು ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕದ. ಆಮೇಲೆ ಭಗವಂತನೇ ಬಂದು ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅವನ್ನೇನಿಲ್ಲ ನಾನೇ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಸಿ ಅವರ ಹಿರಿಮೆ ಅವರ ತಿರುಮಾಲೆನಲ್ಲಿ ಕೊಂಡಾಡ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಹೆಣ್ಣಿನ ಕಣ್ಣಿನ ಇದಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ನಾನು ಸಿಕ್ಕಿ ಬಿದ್ದು ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದು ಈ ಪಾಡುಪಟ್ಟೆ ಇದೆಲ್ಲ ಅಂತ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಮಾಡಬೇಡ ನೀನು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟೆಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಭೋಗ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀವೋ ಹಣದಿಂದನ ಇದ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದವರು ದಾಸರು, ಆರು ಹಿತವರು ನಿನಗೆ ಈ ಮೂವರೊಳಗೆ, ಧಾರಿಣಿಯೋ ಬನು ಧನದ ಸಿರಿಯೋ, ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಅಥವಾ ಇದು ಭೂಮಿ, ನಾನು ಇಷ್ಟು ಮನೆಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಇಷ್ಟು ಎಕರೆ ಎಷ್ಟು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು ನೀವೇನ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರೋ ಯಾವ್ದನ್ನಾದ್ರೂ, ಒಂದೊಂದು ಕೂಡ ನಾಶವಾಗೋದೆ ಕಡೆಗೆ. ಇವನ ಹತ್ರ ಇದ್ದ ಹಣವನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಇವಳನ್ನ ಬಿಸಾಕ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಸೇರಿದಾಗ. ಇದು ಆ ಇವರುಗಳದು ಹಾಗೆ ಅಂತ. ಶೆಲ್ವರ್ ನಮ್ಮ ವಿಷಯದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶೇಷದಿಂದಲವೇ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳುವುದು ಎಂದು ಅದನ್ನೂ ಕಡೆಗಣಿಸಿ ಅವರ ಬಳಿಗೆ ಸಾಕ್ತಾರೆ. ಮೊದಲು ಪಣಿಮೀನ್ ತಿರುವರುಳ್ ಎಂದಾಗ ಅನಾದಿಸಿದ್ರಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಈಗಲೂ ಎಂದೆಣಿಸಿ ಅವರಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ತೃಷ್ಣೈಕ ನಿರುಪದ್ರವ ಅಲ್ಲವೇ? ಈ ರೀತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಭಕ್ತಾನ ಎಂದಿರುವ ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯಾಂಗಳ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಮಣಿ ಇತ್ಯಾದಿ ನೀಲರತ್ನದಂತೆ ಕಾಂತಿಯುಳ್ಳ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮಿಗಿಲಾದ ಸೌಂದರ್ಯವುಳ್ಳಂತಹ ದಿವ್ಯಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹ ಏಷ ಧರ್ಮಸ್ಯ ಭೂತಸ್ತು ಪರಿಶ್ವಂಗ ಎಂದು ಕೊಡುವಂತೆ ಏಷಃ ತಾನೇ ಅನುಭವಿಸಿ ತನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ರಸ್ಯವಾದದು ಎಂದು ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೊಡುವವರಂತೆ ಇಚ್ಛಾ ಗೃಹೀತಂ ಅಭಿತೋರು ದೇಹ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ವೇ? ರಾಮನ ಶರೀರ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೋಗಿ ಆಲಂಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಪುರುಷನ ಆರಂಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ರಸ ಇಲ್ಲ, ಶೃಂಗಾರದ ರಸ. ಅದಕ್ಕೇನು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮಹರ್ಷಿಗಳೆಲ್ಲ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದವರು ತಾವು ತಮ್ಮ ಯೋಗ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ತಪಸ್ಸಿನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಒಂದೊಂದು ಹೆಣ್ಣಾಗಿ ಬಂದು ಅವನನ್ನು ಆಲಂಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಹೇಳ್ದ, ಈಗ ಬೇಡ, ಅದು ನಾನು ಈಗ ಏಕಪತ್ನಿ ವ್ರತಸ್ಥ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಯಿರಿ, ಮುಂದಿನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬೈಕನ್ನು ಪೂರೈಸೋಣ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಅತ್ಯಂತ ರಸ್ಯವಾದದ್ದು ಕರ್ಮ ನಿಬಂಧನವಲ್ಲ ಎಂದು ತೋರುತ್ತೆ. ಇಚ್ಛಾಗೃಹೀತಂ ಅಭಿಮತ ಎಂಬುದರಿಂದ ತನಗೆ ಭೋಗ್ಯವಾಗಿರುವುದು ಎಂದು ತೋರುತ್ತೆ. ದಿವ್ಯ ಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಿದರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟಂತಾಗದಲ್ವೇ? ದಿವ್ಯ ಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹವು ಸಕಲ ಭೋಗ್ಯ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೂ ಆಶ್ರಯ ಅಲ್ವೇ? ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಇದಕ್ಕುಂಟಾದ ಯಾವ ರೀತಿ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ? ಪರಿಶ್ವಂಗೋ ಹನುಮತಃ, ಸೀತೆಯನ್ನ ನಾನು ನೋಡಿ ಬಂದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವಳು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಚೂಡಾಮಣಿಯನ್ನ ರಾಮನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದಾಗ, ನೀನು ಮಾಡಿದ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನನ್ನ ನಿನಗೆ ಕೊಡ್ಲಿ, ನನ್ನನ್ನೇ ನಾನು ನಿನ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅವನು ಅಲಂಗಿಸ್ಕೊಂಡ ರಾಮ ಆಂಜನೇಯನ. ರಾಮನ ಶರೀರದ ಸ್ಪರ್ಶ, ಅಂಗ ಸ್ಪರ್ಶ ಆಗಿದಂತ ಹನುಮಂತ ಕಡೆನಲ್ಲಿ ಬಾರ ಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ, ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಂತಪನ ಲೋಕ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾ ಬರೋಲ್ಲ, ಬೇಡ ನನಗೆ ಅದು ಒಂದ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಆಲಗಿಸಿಕೊಂಡಂತ ಈ ಶರೀರ ನಾನು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವನು. ಹೀಗೆ ರಾಮ ತನ್ನನ್ನೇ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಪರಿಶ್ವಂಗೋ ಹನುಮತಃ, ಅಮೃತ ಉಣ್ಣವನಿಗೆ ಹುಲ್ಲನ್ನು ಬಡಿಸಬಾರ್ದಲ್ವೇ? ಅಮೃತವನ್ನೇ ಕುಡ್ದವನಿಗೆ ಹುಲ್ಲು ಬೇಕೇನು? ಮೃಷ್ಟಾನ್ನ ಭೋಜನ ಮಾಡಿದವನಿಗೆ ತಂಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಅಳಸಿದ್ದು ತಿಂತಾರೇನು? ಈ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಮೋಕ್ಷ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯವಾದ ಶರೀರ ಬರುತ್ತೆ ಇದ್ದಾಗ ಇನ್ನು ರೋಗ ರುಜಿನಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವಂತಹದ್ದು, ಎಲ್ಲಿ ಅಶಕ್ತ ಏನು ಇಲ್ಲ, ಶಿಥಿಲವಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ, ದೌರ್ಬಲ್ಯ. ಈ ಶರೀರದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಯಾಕೆ ನಮ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನ ಇರಬೇಕು? ಈ ಶರೀರದ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನ ಬಿಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯವಾದ ಶರೀರ ಸಿಗತ್ತೆ ಎನ್ನುವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ಣವಾದ ನಂಬಿಕೆ ಇರಬೇಕು. ಸುಮ್ಮನೆ ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಇದು.
ಈಗ ನೀವು ಉಟ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಗೆದು ಮಾಡಿ ಹಳೇದಾಗಿದೆ ಪಂಚೆ, ಯಾರು ಹೊಸದು ತಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಗೋಲ್ಡನ್ ಇದು ಥ್ರೆಡ್ ಇಂದ ಮಾಡಿರೋ ಬಾರ್ಡರ್ 25,000ನೋ 50,000ನೋ, ಆ ಪಂಚೆ ನಿಮಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇನ್ನೂ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಭಿಮಾನ ಇರ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಇದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ನಾನು ತುಂಬಾ ಉಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಏನೋ ಒಂಚೂರು ಹರಿದಿದೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನನ್ನು ವಿವೇಕಿ ಅಂತಾರೇನು? ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಶ್ವಂಗೋ ಹನುಮದ ಸ್ನೇಹೋ ಮೇ ಪರಮಃ ಎಂದು ಈ ದಿವ್ಯಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹವನ್ನ ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿದವನಿಗೆ ಅದನ್ನೇ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ವೇ? ಮಯಾ ಕಾಲ ಮಿಮಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ದತ್ತಃ, ಇವನು ಬೇರೊಂದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋನಲ್ಲ. ನಾವು ಇವನಿಗೆ ಏನ್ ಕೊಡಬಹುದು ಎಂದು ಕೊರತೆಯಿಂದಿದ್ದ ರಾಮ ಇವನು ಬೇಡವೆಂದು ಹೇಳದ ಸಮಯ ನೋಡಿ ತನ್ನ ದಿವ್ಯ ಶರೀರವನ್ನೇ ಹನುಮಂತನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟ. ನನ್ನನ್ನೇ ನಾನಿನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇಂದ. ಬರೀ ಹನುಮಂತನಿಗೊಬ್ಬನಿಗೆ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಏನಾದ್ರೂ ಭಗವಂತನನ್ನೇ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲು ಅಂತ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವನು ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಖಂಡಿತ ಅವನು ನಮಗೆ ಪರಮ ಆಪ್ತ. ಅವನಷ್ಟು ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧು ಇನ್ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ಇದು ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ದು. ಆಪತ್ಸಗ, ಆಪದ್ ಬಾಂಧವ, ನನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯತಮನಾದವನು ನೀನು, ಆಪ್ತತಮನು ನೀನು, ಆತ್ಮತಮನು ನೀನು. ನಿನಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳು, ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಅದ್ದು ಇದ್ದು ಎಲ್ಲವೂ ತೃಣವಾದದ್ದು, ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮದ ಇದರಿಂದ ಬಂದದ್ದು. ಇದೆಲ್ಲ ನೀನು ಯಾವ ಒಂದು ಉಪಾಧಿಯಲ್ಲಿದೆ, ನಿರುಪಾಧಿಕ ಬಂಧು ನೀನು. ನಾನು ನಿನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟರೆ ನಿನ್ನ 9 ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟು ಓಡ್ ಬರ್ತೀಯ ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ. ಅಂತವನನ್ನ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೀನಲ್ಲೇ ಇರು, ನಾನು ಕೇಳಿದ್ ಕೊಡು ಅಂತೀನಿ ನಾವು. ಎಂತ ಮೂರ್ಖರು ನಾವು ನೋಡಿ ಅದನ್ನ. ತಸ್ಯ ಮಹಾತ್ಮನಃ, ಇವರು ಒಂದು ಪ್ರಕಾರ ಕೊಟ್ರು, ಒಂದು ಬಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು. 2 ಶರೀರ ಕೊಟ್ಟವನಿಗೆ 1 ಶರೀರ ಕೊಡುವುದು ಉಚಿತವೇ? ಅಶೋಕವನದಲ್ಲಿ ಸೀತೆಯು ನೇಣು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಯೋಧ್ಯೆ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಿ ಅವನನ್ನು ಬದುಕಿಸಿದವನು ಅವನು ಹನುಮಂತ. ಅವಳು ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡದ್ದು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು, ಅವರ ಹಿಂಸೆ ಎಲ್ಲ ಅತಿಯಾಗಿತ್ತು. ಕಡೆಗೆ ತನ್ನ ಕೂದಲು ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಮೇಲೆ ಇದ್ದ ಶಿಂಶುಪ ವೃಕ್ಷ ಆ ಕೊಂಬೆಗೆ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು 2 ಕಡೆಯಿಂದ ಟೈಟ್ ಆಗಿ ಕಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಕೊಡೋದು ಅಂತಿದ್ದು. ಇವಳ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಂತಹ ಅಲ್ಲೇ ಕೂತಿದ್ದ ಇಕ್ಷ್ವಾಕು ವಂಶೋ ಪ್ರಭುವನ್ ದಶರಥ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಇದ್ದ ಅಂತ ಕತೆ ಶುರು ಮಾಡ್ದ. ಇವಳಿಗೆ ಬಲಗಣ್ಣದ್ರು ಶುರುವಾಯ್ತು. ಎಷ್ಟು ತೀವ್ರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ತಾನು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದಂತ ಸೀತೆಯನ್ನು ಬದುಕಿಸಿದವನವನು. ಅದರಂತೆ ಸೀತಾ ವಿಯೋಗ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಅವಗಾಹ್ಯಾರ್ಣವಂ ಸ್ವಪ್ಸ್ಯೆ ಎಂಬ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮನನ್ನು ಬದುಕಿಸಿದವನು. ಈ ಕಡೆ ರಾಮನ ಅಗಲಿಕೆಯಿಂದ ಸೀತೆ, ಆ ವಿರಹದ ನೋವು ತೀವ್ರವಾಗಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಲ್ಲಿ ರಾಮನು ಕೂಡ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ 2 ಶರೀರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟವನು. ಸೀತೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿದ, ರಾಮನನ್ನು ಉಳಿಸಿದ. ಅವನು ಹಲಬಗೆ ಉಪಕರಿಸಿದ್ರಿಂದ ಇವನು ಒಂದು ರೀತಿ ಉಪಕರಿಸಿದ. ನಮ್ಮ ಯವನ್ ಆಶ್ರಿತರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅವನಿರುವ ರೀತಿಯ ಎಲ್ಲೆಯನ್ನು ಕಾಣಲು ಸಾಧ್ಯವೋ? ಈ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಪ್ರತ್ಯುಪಕಾರ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಪೇರ್ಶುವಲ್ಲಿ ಇದೇ ಅತಿ ಪ್ರಯಾಸ. ಒಳ್ಳೆಯ ಬಾಳ್ವೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವಂತಹದ್ದು. ಬಾಳುವುದಕ್ಕೊಂದು ಸಂಕೀರ್ತನ ಮಾತ್ರವೋ? ಅಚ್ಚುವ ಈ ಪೆರಿನುಂಬೇಂಡೇನ್ ಅರಂಗಮಾನ ಹರುಳಾನೆ ಎಂಬಂತಲ್ಲವೇ ಅದರ ಭೋಗ್ಯತೆ ಇರೋದು ಅಂತಾರೆ. ಈಡಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರುಗಳು ಅವರ ಉದ್ಗಾರಗಳು, ಅನುಭವ, ಭಗವಂತನ ಸಂಶ್ಲೇಷ, ಅವನನ್ನೇ ಪಡೆದಾಗ ಸಿಗುವಂತ ಆನಂದ, ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ವರ್ಣಿಸ್ತಾರೆ. ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸ್ಕೊಂಡಿರೋಣ. ಕವಿತಾರ್ಕಿಕ ಸಿಂಹಾಯ